MP और लड़ रहे इलैक्शन आने वाले इलैक्शन में लड़ रहे उम्मीदवार परम गिल जी। परम जी तुहाडा प्रमुख स्वागत है। और नाल दी नाल मेरे नाल ने हरनेहा गुलाटी जी और कैलगरी तो आने वाली इलैक्शन उन्होंने पार्टी लड़ रही है और वो किन्ने आसवंद ने और जिहड़े डिसीजन इन्हों वालों पिछे लै गए ने उन्होंने बारे आपां अज गलबात करांगे। परम जी सब तो पहला मैं तुहाडे तो स्टार्ट करना चाहना कि तुसीं दसो कि जिहड़ियां तुहाडी पार्टी ने पिछले टाइम वादे कीते सी उहदे चों किन्ने जिहड़े प्रोमिसेस तुसीं पूरे कर चुके हो जां तुसीं उन्हां ते काम कर रहे हो? भी कंजरवेटिव पार्टी ने पिछले इलैक्शनां दे विच जिहड़ियां प्रोमिसेस कीतियां सी ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2008-2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਐਕਨੋਮਿਕ ਡਾਊਨਟਰਨ ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਸੀਨ ਐਜ਼ ਅ ਰੋਲ ਮਾਡਲ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ is seen the best around the world, especially when it comes to the G7 in terms of how we were able to handle the economy. If you compare that to some of other countries such as the US, तकरीबन ਜਿਹੜੀਆਂ European countries ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, especially Greece is at the verge of bankruptcy, but Canada is very, very fortunate, not by an accident, but I would say because of a competent government, because of the leadership of our Prime Minister Stephen Harper and our entire caucus. परम जी जिस तरह की गल करें कि जो रिसैशन आया सी पर हुण गल ये दोबारा फिर तुर पई है कि इस वक्त जो कनेडा रिसैशन दे विच चल रहा, ये बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो जी, कैनेडा रिसैशन दे विच नहीं चल रहा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ that was the depth of the recession, the economy has been gradually doing better and better. ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ because of the situation around the world, ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ prices ਆ, ਜਿਹੜੇ oil prices ਆ, they have gone down considerably. So does that have an impact on our economy? Yes, of course it does. But Canada is a trading nation. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ quantity, but because of the value of let's say oil and other commodity prices, that's why we're saying ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ economy ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, but our government is committed to delivering a balanced budget this year and we're on track on doing that. Recently ਸਾਡੇ finance minister honorable ਜਿਹੜੇ ਜੋ Oliver ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ prime minister and our entire caucus, we are watching the basically dynamics very, very closely. At the moment, we can confidently say that we are going to have a balanced budget and we're on track. We're creating the most jobs when it comes to G7. We have created 1.2 million net new jobs since July 2009. And if you look at our record overall, it is tremendous and as seen as one of the best amongst the G7 countries. परम गिल जी, मैं तुहानू एक सवाल पूछना चाहनी हाँ कि जिवें तुसीं गल कर रहे सी कि कैनेडा तुहाडे मुताबक इस वेले मंदवाड़े च नहीं हैगा, रिसैशन च नहीं हैगा। हाल ही च कुछ जिहड़े स्टैट्स ने वो सामने आए से, कुछ सर्वेज जिहड़े कीते गए सी, उन्हां सर्वेखनां विचों ये जिहड़े स्टैट्स ने जिहड़े सामने आए हैं उन्हां च 43% लोगों का यह मनना है कि कैनेडा इस समय मंदवाड़े च है। 41% लोगों का मनना है कि वो मंदवाड़े वल जा रहा है। बाकी करीब 6% लोगों का यह मनना है कि वो इस बारे कुछ कहना नहीं चाहते, उन्होंने दे हिसाब नाल सब ठीक ही है। सो जे असी स्टैट्स बारे गल करिए तो 43% इज़ क्वाइट अ लॉट, यू नो। उन्होंने ये मनना है कि कैनेडा ऑलरेडी रिसैशन च है। ऑबवियसली इस जोड़े बंदे इंटरव्यू किए गए सी वो 25 साल तो लैके 50 साल की उम्र के सीगे, जिन्होंने खास तौर पर कुछ नवे ग्रैजुएट्स और स्टूडेंट्स भी शामिल सी। तुसीं ये कह रहे हो कि जॉब्स जिहड़ियां ने वो क्रिएट कीतियां गईयां हन, फिर किस पासों ये जिहड़े ने स्टैट सामने आ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों का वाकई ही मनना है कि कैनेडियन लूनी की गल कर ली जाए या फिर नौकरियों की गल कर ली जाए या वड्डे पैमाने पर कीतियां जा रही ले ऑफ्स की गल की जाए, तो की तुहानूं नहीं लगता कि मौजूदा सरकार नूं इस मुद्दे ते थोड़ा होर गौर करने की लोड़ है? Absolutely, every government has a responsibility. At the same time, मैं कहूँगा कि Canada is not immune to what goes on around the world. Globally, ਤੁਸੀਂ कह लो भी ਆਪਾਂ इस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ इंटरकनैक्टेड है कि दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ अप एंड डाउन ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ इंसीडेंट ਹੁੰਦਾ, that itself has an impact on the entire world. And Canada is not immune to that. जिस तरह मैं पहला mention किया है कि things that are taking place even outside of our borders, such as the European countries, such as Greece or even US, of course all of those incidents have an impact on our country. But
you know, it's government's responsibility to create an environment ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ businesses have an opportunity to create jobs, Canadians are employed. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ we feel ਕਿ Canada is seen as a role model, there is no if and but. ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ even American companies such as, you know, huge example ਜਿਹੜਾ Burger King, Tim Horton, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ join forces ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ operation ਜਿਹੜਾ ਹੈ in terms of investment, but of course, you know, there are situations that are sometimes outside of the control of, let's say, the government. But I can assure you our government is very focused when it comes to the economy, when it comes to creating jobs, when it comes to keeping taxes low for Canadians, when it comes to helping seniors, when it comes to helping families with kids, and our record speaks for itself. ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਰੈਂਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NDP ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ. ਆਰ ਯੂ ਵਰੀਡ? Well, you know, honestly, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ polls ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ polls ਦੇ, we need to realize ਕਿ how that poll is conducted. ਤੁਸੀਂ obviously ਇੱਕ poll ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, and then we do not rely on the poll. Basically, polls are just a one snapshot, and it entirely depends ਕਿ ਜਿਹੜਾ question ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ. There's many ways of asking the same question and different answers that can be achieved from that question. So I'll be honest with you, we do not necessarily you know, make our policies on the fly depending on which way the polls are going, because polls don't necessarily give you a real picture. The stats that are basically that we get from Stats Canada in terms of talking to other experts, other economists, other provinces and territories, and that's how we make our policies. The policies aren't necessarily made for short term. Policies are basically made for long term to make sure that Canadians' interest is first and foremost. And that's what we do. That's the responsibility we have as a government, and that's what we'll continue to do. ਪਰਮਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੀਰਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਟੇਰੀਓ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ that is an extra tax, not just on businesses alone, but it's an extra tax that's being put on Canadians. So ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, of course they're having a very difficult time making ends meet. So ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਓਨਟਾਰੀਓਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, but also on the businesses. So if you talk to anybody out on the street, chahe ho businesses hai, chahe on Canadians, people are not happy. I am getting many emails, many phone calls in my office that please do not support this crazy idea put forward by the Ontario Liberals. ਪਰਮਗਿਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ CPP ਹੈ ਉਹ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ 올ਡ ਏਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਣ. ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਦੇਖੋ ਨੇਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਮੇਕਿੰਗ ਐਂਡਸ ਮੀਟ. ਲੋਕ ਦੋ ਕਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਐਂਡਸ ਮੀਟ. ਨਾਓ ਇਮੈਜਿਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ thousands of dollars in extra taxes, the so-called extra pension plan that's being created by the Ontario Liberal government. How can people afford this? This is not just ਵੀ ਜਿਹੜੇ workers ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ working Canadian families ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਾ impact ਪੈਣਾ, but also look at the impact that's being created or being felt by small and medium-sized businesses. They have to lay people off.
When I'm talking to small, medium-sized business owners, they're extremely concerned ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 1-2 ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ EMPLOYEES ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ. So we need to look at the long-term effect. Of course, we're all for Canadians saving for their retirement. This is why our government has introduced a number of initiatives such as the tax-free saving account, which is an excellent vehicle. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਆ. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ there are a number of different initiatives we have introduced to help Canadians by reducing tax burden on them. We have reduced 160 different types of taxes. To just give you an example, average family of 4 in 2015 saves approximately $6,600 per year compared to 2005 ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ we can at the federal level to reduce the tax burden to help Canadian families ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋਪੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ. Of course, we all know about the sex education curriculum that they're introducing, bringing forward. I'm sure Ontarians also remember the gas plant scandal where they wasted billions of dollars of taxpayers' money. ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੈਥਲੀਨ ਵੇਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ. I am not elected, I am not in Ottawa to represent myself. My responsibility is to represent my constituents of Brampton, Springdale. And I can tell you one thing loud and clear ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ curriculum ਜਿਹੜਾ introduce ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮੈਗਿੰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ. Obviously at the moment right now ਕੈਥਲੀਨ ਵਿਨ ਜੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹੂਗਾ. Of course as a parent ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇਗੇ. ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਐਂਡ ਆਈ ਆਸਕਡ ਫॉर देयर ऑनेस्ट ਫੀਡਬੈਕ along with bunch of other issues. Will you tell me whether you support these or not? And you would be surprised that takriban over 90% of the individuals that responded, my constituents that responded to my survey were all opposed to this idea. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆਗਾ. ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ ਐਡ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੈ ਇਹ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਨਸ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਅਪਸੈਟ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ. ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀ ਲੈਟਰਸ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜਦਾ this continues to be the number 1 issue that's being discussed by my constituents that they want me to speak on. So I am their voice, I am there to represent them and I will continue to represent them to the best of ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੌਂਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ. ਉਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕਲੌਗ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦੇਅਰ. ਵਾਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਕਲੌਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ 1,50,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਸੀਗਾ. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਕੋਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਇਨਟੇਕ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਥ ਕਰ ਲਓ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ.
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਚ ਈਅਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤੋਂ 17,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗੂਗਾ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੇਸਿਸ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜੀ ਦੀ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਈਅਰਸ ਅਸੀਂ ਬੈਕਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਾਇਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 15 ਤੋਂ 17,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੇਸ ਆਪ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਹੈ ਦੀ ਓਨਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਨਾਈਡ ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੇ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਦੈਟ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣ ਰਹਿਣ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ while their applications being processed and I think this was an excellent policy that was put forward by our government by Minister Kenny ਕਿ they're very appreciative of this policy ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਥਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 2008 ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 2011 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2011 ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਅਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰੂਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਅਰ ਐਲੀਅਟ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਚਨ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੌਲ ਮਾਰਟਨ ਦੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ our policies, if you compare apples with apples, if you look at the numbers, we have far better immigration policies than the liberals ever did. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ right of landing fee ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ $1300 ਸੀਗਾ ਜੀ $975 ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਬਾਈ ਸਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਦ ਟਾਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ 2005 ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗਾ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਬੈਸਟ ਕੇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਲ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਦ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 34% ਦਾ ਰਿਹਾ maximum number of visas the liberals ever issued out of a Chandigarh office was 5,000 under our government the approval rate right now out of Chandigarh office 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5000 ਵੀਜ਼ੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ over 20,000
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ, ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸੈਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੀਸ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਅੰਡਰ ਆਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾਸ assuming they qualify, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਉਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਮ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ OPP ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਕੰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ VVIP ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਲੀਗਸ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ VVIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ VVIP ਕਲਚਰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰੂਟਸ, ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਨੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਸੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਐਫਰਟ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। There are so many individuals that are suffering in Punjab. ਆਪਾਂ incident ਹੁੰਦਾ of course ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ feel bad ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ of course ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅਵੋਇਡ ਥੀਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ। ਪਰਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਰਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 20-25 ਬੰਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲੂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋ ਐਕਸਪਰਟ ਇਨ ਦੈਟ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 60% ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ VIPs ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ, ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਕਿ VIPs ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹ 5-10 ਜਿਹੜੇ ਗਨਮੈਨ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਮਨੀ। ਪਰਮਗਿਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਰੁਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਬਿੱਲ C-51 ਦੀ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵਾਕਿਫ ਹਨ ਕਿ ਬਿੱਲ C-51 ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਐਕਟ ਜੋ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫॉर ਫ੍ਰੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਾਅ ਸੂਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਰੁੱਪਸ ਅਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹਨ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨਾਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, one of their first and foremost priority to make sure Canadians are protected, Canadians are safe. We are not immune to some of the terrible things that are taking place around the world. ISIS ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ 2-4 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੂਲਸ ਹੋਣ, especially when it comes to promotion of terrorism. ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ Canadians would feel ਕਿ that is a terrible use of ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ law enforcement agencies, their mandate is not to go after Canadians, to target Canadians. Their mandate is to protect Canadians. Their mandate is to feel we have a responsibility. And I feel this is a good piece of legislation. Opposition ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਆ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। But I think governments have responsibility and our government is taking our responsibility very seriously. ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ CCS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ discussions that are taken place anytime any piece of legislation is brought forward in parliament. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਖ ਉਹਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਪੁੱਟ ਫੋਰਵਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਂਥੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਉੱਠੀ ਜੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਪਲੇਸ that as a government we follow that system, make sure that the policies that are being put forward are in the best interest of Canadians.
ਪਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੈਨੇਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਸਿਸਟਡ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਟਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ C51 ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨੇ ਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ It entirely depends. मैं तो example देना जी पहला तो मैं ये कहूँगा कि we are fortunate to be living in a democratic and a free country where anybody has an opportunity. यही आप freedom enjoy करते हैं कि जब अपन कोई चीज़ नहीं चंगी लगती आप उन्हें challenge कर सकिए आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकिए. That's part of the democratic process and the system that we live in. उस दे नाल दूसरा question दा तुहाडा mention किया गया कि does Canadian government from time to time seek advice in advance, let's say from a Supreme Court. मैं तुहानू example दे देना जी जिस तरह Senate reform दे situation दे विच the government approach directly Supreme Court of Canada ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ If we want to make any sort of changes, we have to have the provinces on board. Most provinces are not on board. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ we want to see elected Senate. We want to see an accountable Senate. We want to make sure कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ term limits ਹੋਣ. But problem ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ Alberta is the only province ਜਿੱਥੇ senators ਨੂੰ elect ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ elect ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ senator ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਪਾਇੰਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਬਟ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੈਂਡਸ ਆਰ ਟਾਈਡ ਸੋ ਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਡ ਐਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰ 20 ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਕੈਂਸੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਟਿਲ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਲੈਕਟਿੰਗ ਸੈਨੇਟਰ ਔਰ ਆਰ ਔਨ ਬੋਰਡ ਟੂ introduce reforms to the Senate. ਪਰਮਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਟੌਮ ਮਲਕੀਅਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਬਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ 7 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਰਿਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸੈਨੇਟ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ Canadian Supreme Court ਤੋਂ and Canadian government really cannot do much hands are tied unless we have the provinces on side unless we have provinces on board to basically work with the federal government to bring forward any sort of reforms. ਪਰਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਟਿਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਥਰੂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ we have very highly trained public servants immigration officers that are not only working in Chandigarh but that are working around the world. They are fully trained. They look at each and every file मैं कहूँगा कि very diligently. I am not. It's difficult to make a general statement ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਜਨਰਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਟ ਆਲ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹਾਈਲੀ ਟ੍ਰੇਨਡ and they have the necessary skill set to make an informed decision that is obviously within the Canadian law. ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਪਰਿੰਗਡੇਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ 2008 2011 ਤੇ ਹੁਣ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-ਵੇ ਰੇਸਿਸ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕੌਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੂ ਯੂਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਬਸੋਲੂਟ ਆਨਰ ਫॉर ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਆਟਾਵਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੂ ਦ ਬੈਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਕਸ ਦੇਣੇ ਆ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਹੈਪੀ ਵਿਥ ਮਾਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਨਾਟ। ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲ ਆਫ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਵਰਕ ਵਿਦ ਟਰਬਲ ਯੂਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਸ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ 250 ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਜੀ 250 ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆ। ਐਂਡ I am proud of that accomplishment. I'm proud of that achievement. Why? Because even if it saves a life of one young person, I would say that my job was done. ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਕੇ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਰ 2 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਫੈਡਰਲੀ ਵੀ ਆਰ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲੀ ਚਾਹੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯੰਗ ਮੈਨ ਐਂਡ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਟੂ ਬੀ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੀ। ਬਾਕੀ ਪਰਮਗਿਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕੈਂਡੀਡੇਸੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਵਨ ਆਫ ਯੂ ਫॉर ਯੂਰ ਸਪੋਰਟ ਅਗੇਨ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਂਡ I always try to do my level best ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ opportunity ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, and I always try to do that to the best of my ability. So never hesitate, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ
ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਊਟਲੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਹੋਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।